अध देव्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मऋषिः अनुष्टप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं नवार्णो मन्त्रशक्तिः दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्धकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सिकिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुःप्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्रात्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी
प्रतीत्यां वारुणी रक्षेत् वायुव्यां मृगवाहिनी उदीत्यां पातु कौमारी ऐस्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणि मे रक्षेत् दस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थितः मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके सिंहिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुद्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूभरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद्दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् बाणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च
धनं विद्याञ्च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी बन्धानं सुपधा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्चु भमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्धलाभाश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साङ्ग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला ढाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेधिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ इति वाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्याः कवचं సంపూర్ణం. ఈ దేవీ కవచము బ్రహ్మదేవునకును మార్కండేయునకును మధ్య జరిగిన సంవాద రూపమైనది. దేవి యొక్క కవచమే దేవీ కవచము. దేవియే కవచ రూపముగా రక్షణనిచ్చుచున్నది. కావున ఇది దేవీ కవచముగా పేర్కొనబడినది. ఓం చండికాదేవికి నమస్కారము. మార్కండేయుడు ఇట్లనెను, బ్రహ్మదేవ, మిక్కిలి రహస్యమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రపంచమున ఎవరికినీ లోగడ చెప్పబడి ఉండనిది
ఈ జగత్తులో గల మానవులకందరకును రక్షణీయత కలగచేయు దేవీ కవచమును నాకు చెప్పుము అని మార్కండేయుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి అడిగాను. మార్కండేయుని ప్రశ్నకు బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లు సమాధానం చెప్పెను. బ్రాహ్మణోత్తమ, నీవు అడిగినట్టి విధమున రహస్యతమమైనది, మానవులకందరకును సర్వ ప్రాణులకును ఉపకారము చేయునది, సుకృత రూపమైనది అయిన దేవీ కవచము కలదు. దానిని చెప్పెదను వినుము అన్నారు. శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కూష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయని, కాళరాత్రి, మహాగౌరి, సిద్ధిదాత్రి అని 9 దుర్గలు అవతారములుగా ఉన్నారు. ఈ నామములను బ్రహ్మదేవుడే స్వయముగా ప్రకటించెను. పైన 3వ శ్లోకములో ఈ విధముగా చెప్పారు. 1 నుండి 9 యొక్క శ్లోకములలో అర్థము తాత్పర్యము ఈ విధముగా ఉన్నది. అగ్నిచేత దహింపబడుచున్నవాడు, పగవారి మధ్య చేరియున్నవాడు, యుద్ధమునందును భయంకరమగు దుర్గమ ప్రదేశమునందును ఇక్కట్టులు పేర్కొనుచున్నవాడు, ఇంకనూ భయముచే బాధపడుచున్నవాడు, ఎవరైనను భగవతిని శరణు వేడినచో అట్టి వారికి కొంచెం సంకటము నందైనను అమ్మ శరణులోనున్న వారికి ఎట్టి ఆపదయును కలగదు, శోక దుఃఖాదులు భయము కూడా ఉండదు. ఎవరి చేతనైతే భక్తితో వైష్ణవి మిక్కిలిగా దేవి స్మరింపబడునో అట్టి వారలకు అభివృద్ధి కలుగును. ఓ భగవతి, ఎవరైతే నిన్ను స్మరింతురో వారలను నీవు కాపాడెదవు, ఇందు సందేహము లేదు అని అర్థము 8వ శ్లోకంలో. చండముండులను రాక్షసులను సంహరించిన చాముండాదేవి శవాసనమున కూర్చుండి ఉండును. వారాహి అనుదేవి దున్నపోతు వాహనముగా కలిగి ఉండును. ఐంద్రి అనుదేవి ఐరావతమును ఏనుగుపైన అధిరోహించి ఉండును. విష్ణుశక్తియగు భగవతి వైష్ణవి గరుత్మంతుని ఆసనముగా కలిగి ఉండును. శివశక్తియగు భగవతి మాహేశ్వరి నందిని అధిరోహించి ఉండును. స్కందశక్తియగు దేవి కౌమారి నెమలిని వాహనముగా కలిగి ఉండును. తామర పువ్వును చేత ధరించి విష్ణువల్లభ అయిన ప్రకాశ స్వరూపిణియగు లక్ష్మీదేవి తామర పుష్పమునే ఆసనముగా కలిగి ఉండును. తెల్లని రూపమును ధరించిన ప్రకాశ స్వరూపిణియగు ఈశ్వరీ శక్తి ఎద్దునే వాహనముగా కలిగి ఉండును. బ్రహ్మశక్తియగు భగవతి సమస్తమైన ఆభరణములచే అలంకరింపబడినదై హంసపైన అధిరోహించి సంచరించును. ఇట్టి తల్లులు అందరూ సమస్తములైన ఐశ్వర్యములతో కూడుకొని ఉందురు. మెరియుచున్న వివిధములైన మణుల చేత మీదు మిక్కిలిగా ప్రకాశించుచుందురు. తల్లులందరూ కోపావిష్టులై రథములను అధిరోహించి కన్పట్టుదురు. శంఖము, చక్రము, గద, శక్తి, నాగలి, రోకలి, డాలు, చిల్లకోల, గొడ్డలి, పాశము, ఈటె, బల్లెము, విల్లు మొదలగు ఆయుధములను రాక్షస సంహారము కొరకును, దేవతల హితము కొరకును, భక్తులకు అభయము కొరకును వారు ధరించియుందురు. అధికమైన కోపము, భయంకరముగా పరాక్రమము, గొప్ప బలము, అత్యుత్సాహము కలిగి ఎంతటి భయమునైనను నివారించుగల తల్లి నీకు నమస్కారములు అని 16వ శ్లోకంలో తెలియచున్నది. శత్రువుల గుండెలలో భయమును పుట్టించు ఓ దేవి, చూచుటకు శక్యము కాని స్వరూపము గల ఓ జనని, నన్ను రక్షింపుము. ఇంద్రశక్తియగు ఐంద్రియదేవి తూర్పు దిక్కునను, అగ్నిదేవత ఆగ్నేయ దిగ్భాగమునను నన్ను రక్షించుగాక. వారాహి అను శక్తి దక్షిణ దిశయందును, ఖడ్గధారిణి శక్తి నైరుతి దిక్కునను, వరుణ శక్తి పడమర దిక్కునను, సింహవాహిని శక్తి వాయువ్య భాగమునను నన్ను రక్షించునుగాక అని 18వ శ్లోకములో తెలియవచ్చుచున్నది. స్కందశక్తియగు కౌమారి ఉత్తర దిగ్భాగమునను, శూలమునను ధరించిన శివశక్తి ఈశాన్య భాగమునను నన్ను కాపాడునుగాక. బ్రాహ్మణి, నాకు ఊర్ధ్వభాగమున రక్షణ కల్పింపవలెను. అట్లే విష్ణుశక్తియగు వైష్ణవి క్రిందు భాగమునందు రక్షణ కల్పింపవలెనని 19వ శ్లోకంలో తెలియవచ్చుచున్నది.
ఈ విధముగా ప్రేతాసనాసీనయగు చాముండాదేవి నన్ను 10 వైపుల నుండి రక్షించుగాక. నాకు ముందు భాగమున జయమును వెనక భాగమునందు విజయమును రక్షించుగాక అని 20వ శ్లోకంలో తెలియవచ్చుచున్నది. ఎడమ భాగమున అజితయును కుడి భాగమున అపరాజితయను శిఖను ఉద్యోతినియను శిరస్సునందు వసించియున్న ఉమాదేవి శిరోభాగమును రక్షించుగాక అని 21వ శ్లోకంలో తెలియవచ్చుచున్నది. నుదుటి అందు మాలధరియును కనుబొమ్మలను ఈశ్వనీయను కనుబొమ్మలు మధ్య భాగమున త్రినేత్రమును ముక్కు రంధ్రములను యమఘంటమును రక్షించునుగాక. కౌమారీ శక్తి దంతములను చండికాశక్తి కంఠ ప్రదేశమును చిత్రఘంట అనడు శక్తి కంఠ మూలభాగమును మహామాయ అనడు శక్తి 2 వైపుల గల దవడలను రక్షించునుగాక అని 25లో ముక్కును సుగంధాదేవియును పై పెదవిను చర్చికయును క్రింది పెదవిని అమృత కలయును నాలుకను సరస్వతీదేవియను రక్షించునుగాక 24వ శ్లోకంలో చెప్పాను. కౌమారీ శక్తి దంతములను చండికాశక్తి కంఠ ప్రదేశమును చిత్రఘంట అనడు శక్తి కంఠ మూలభాగమును మహామాయనడు శక్తి 2 వైపుల గల దవడలను రక్షించుగాక అని 25లో ఉన్నది. నా గడ్డమును కామాక్షిదేవి వాక్కును సర్వమంగళ కంఠమును భద్రకాళియను వెన్నెముకను ధనుర్ధారియను రక్షించునుగాక అని 26వ శ్లోకంలో ఈ విధముగా ఉన్నది. కంఠబ్రహి ప్రదేశమునందు నీలగ్రీవయును కంఠబహి ప్రదేశమునందు నీలగ్రీవయును కంఠనాళమును నలుకూబరియును మూపులను ఖడ్గినీ శక్తియును చేతులను వజ్రధారిణీ శక్తియును కాపాడునుగాక అని 27వ శ్లోకంలో ఉన్నది. త్రిశూలధారియగు మాత గోళ్లను దండినీ హస్తములను అంబికా వ్రేళ్లను కులేశ్వరి కడుపును కాపాడునుగాక అని 28వ శ్లోకంలో ఉన్నది. మహాదేవి స్తనములను శోక వినాశిని మనస్సును హృదయమున లలితాదేవియును శూలధారిణి గర్భమునందును రక్షణను ఇచ్చుగాక అని 29వ శ్లోకములో ఉన్నది. ఈ విధముగా నాభియందు కామినియు గుహ్యమును గుహ్యేశ్వరియను లింగమును పూతనాకామికయు గుదస్థానమును మహిషవాహినియను రక్షించుగాక అని 30వ శ్లోకంలో చెప్పబడెను. మొలయందు భగవతియును మోకాళ్ళయందు వింధ్యాచలవాసినియును మిక్కిలి బలశాలినియు మరియు సర్వ మనోరథములను ఈడేర్చునట్టి జననియు జంఘలను అంటే పిక్కలను రక్షించుగాక అని 31వ శ్లోకంలో ఉన్నది. నృసింహశక్తి చీలమండలను తైజసీయ శక్తి పాదములు వెనక భాగములను శ్రీదేవి కాలి వేళ్లను భూమి ఉపరితలములను వ్యాపించియుండు శక్తి పాదముల అడుగు భాగమును రక్షించుగాక అని 32వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉంది. భీకరములగు దంతముల గల అమ్మవారు గోళ్లను ఊర్ధ్వకేశినియను శక్తి వెంట్రుకలను కౌబేరీ శక్తి వెంట్రుకల కుదుళ్లను వాగదీ దేవత చర్మమును రక్షించుగాక అని 33వ శ్లోకముల్లో అర్థము ఈ విధంగా ఉన్నది. పార్వతీదేవి రక్తమును ఎముకలలోని సారమును క్రొవ్వును మాంసమును ఎముకలను మెదడును కాపాడుగాక అని కాళరాత్రి అనుడు దేవత ప్రేవులను కిరీటధారిణియగు దేవి పైత్యరసమును కాపాడుగాక అని 34వ శ్లోకం యొక్క అర్థము. పద్మావతి యను భగవతి హృదయస్థానమునందు శిరస్సునందు మణిని దాల్చిన చూడామణియును అమ్మవారు కఫమునందు తెమడ అనగా నిలిచి రక్షించుగాక. గోళ్ల ప్రకాశమును జ్వాలాముఖి సంరక్షించుగాక. శరీరమునందలి సంధి భాగములను అన్నిటినీ అభేద్యాదేవి కాపాడుగాక అని 34, 35 తెలియవస్తున్నది. బ్రహ్మశక్తియగు బ్రాహ్మణీదేవి నా వీర్యమును రక్షించుగాక. చిత్రేశ్వరి అను భగవతి నీడను ధర్మధారిణీదేవి నా జీపతత్వము అగు అహంకారమును మనస్సును బుద్ధిని కూడా రక్షించుగాక. వజ్రధారిణియగు వజ్రహస్తాదేవి ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానములు అనెడు పంచ ప్రాణవాయువులను రక్షించుగాక. మంగళస్వరూపిణియగు అమ్మవారు నా ప్రాణములను రక్షించుగాక అని 36, 37లో తెలియవస్తున్నది. యోగిని శక్తి శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధములను మరియు నారాయణి అను శక్తి
సత్వరజస్తమో గుణములను ఎల్లప్పుడూ రక్షించుగాక అని 38లో, వారాహి శక్తి నా అకాల మృత్యువు లేని ఆయుష్షును, వైష్ణవీ శక్తి ధర్మమును, చక్రిణీ శక్తి యశస్సును, కీర్తిని, సంపదను, ధనమును, విద్యను రక్షించుగాక అని 39వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నది. ఓ ఇంద్రాణి, నీవు నా గోత్రమును రక్షించుగాక. ఓ చండికాదేవి, నా పశువులను రక్షింపుము. మహాలక్ష్మి నా పుత్రులను రక్షించునుగాక. భైరవీదేవి నా భార్యను రక్షించునుగాక అని 40వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉన్నది అర్థము. సన్మార్గగామిని యగు అమ్మా, నా త్రోవను రక్షించునుగాక. క్షేమకరీ శక్తి నా లౌకిక పారమార్థిక అన్వేషణలను కాపాడుగాక. అదే విధముగా రాజగృహ ద్వారమునందు మహాలక్ష్మియు, విజయములిచ్చు విజయాదేవి అంతటను ఉనికి కలది అయి నన్ను రక్షించుచుండుగాక అని 41లో తెలియవస్తున్నది. జయశీలవు పాపగ్నివియు అనైన ఓ అమ్మ, పైన చెప్పబడిన కవచమునందు చెప్పక విడిచిపెట్టిన నా అంగములలో ఏదైనా మిగిలియున్న ఎడల అట్టి భాగములను అన్నిటినీ రక్షింపుము అని 42వ శ్లోకంలో అర్థం ఈ విధముగా ఉన్నది. మనస్సునందు తన క్షేమమును కోరికొనిన ఎడల కవచరహితముగా ఒక్క అడుగు కూడా ముందునకు వేయకూడదు. ఎళ్ళ వేళలయందు ఎచ్చటికి పోవుట జరుగుచుండునో ఆయా స్థలములకు కవచముతో ఆవరింపబడియే పోవలెను. సాధకుడైన పురుషుడు ఏ ప్రదేశమునకు పోవునో ఆయే ప్రదేశములందు ధనలాభమునకే కాక సర్వ మనోరథ సిద్ధి రూపమైన విజయమును కూడా పొందును. ఈ కవచ పఠనము వలన ఏ కోరిక కోరునో నిశ్చయముగా దానిని పొందుదురు. భూతలమున సాటిలేని ఐశ్వర్యమును కూడా పొందగలడు. 43లో ఈ విధముగా ఉన్నది అర్థము. 44 కవచ పారాయణమును చేసిన మనుష్యుడు దానిని ప్రభావము చేత నిర్భయుడైపోవును. అతడు సురక్షితుడై యుద్ధముల యందు ఓటమి లేనివాడై ఉండును. అంతేకాక 3 లోకముల యందును పూజ్యుడై కీర్తి నొందును. 45 ఈ అమ్మవారి కవచము దేవతలకు కూడా దుర్లభమైనది. ప్రతిదినము 3 సంధ్యలయందును శ్రద్ధాభక్తులతోనూ ఏకాగ్ర మనస్కుడై పారాయణము చేయు వానికి అమ్మవారి శక్తి కలుగును. ముల్లోకములయందును అతడు ఓటమి నెరుగని వాడై ఉండును. అకాల మరణము లేకుండానట్లుగా సంపూర్ణ ఆయువుతో అంటే నిండు నూరేండ్లుగా జీవించును. 46, 47లో అర్థం ఈ విధముగా ఉన్నది. ఈ కవచ పఠనము చేత సకల శారీరక వ్యాధులను, విషకీటకాదులచే నేర్పడు గాయములు మొదలగునవి, పొక్కులు మొదలగునవి, ఆవర జంగమ కృత్రిమ విషయములను నశించిపోవును అని 48వ శ్లోకంలో చెప్పబడినది. ఇతరులచే ప్రయోగింపబడు క్షుద్రశక్తులన్నీయు ఈ కవచపాఠమునచే శమించిపోవుదురు అని 49లో ఉన్నది. గ్రహములు, భూతములు, పిశాచములు, యక్షులు, గంధర్వులు, రాక్షసులు, బ్రహ్మరాక్షసులు, బేతాళములు, కూష్మాండ భైరవాది అనిష్టకారకములగు దుష్ట గ్రహములన్నీయును నశించిపోవును ఈ దేవ్యాకవచము పఠించటం వలన అని 51లో తెలియవస్తున్నది. ఈ దేవి కవచమును తన మనస్సునందు ధారణ చేసిన వాణ్ణి చూసినంత మాత్రముననే నశించిపోవును. ఈ గ్రహబాధలన్నీ చూసినంత మాత్రముననే నశించిపోవును. అంతేకాక ఈ కవచ ప్రభావం వలన రాజులకు శ్రేష్టమైన తేజస్సు మరియు గౌరవము వృద్ధి పొందును. వారు కీర్తివంతులై ప్రకాశించెదరు. 52వ శ్లోకం సాధకుడైన వ్యక్తి యొక్క కీర్తి వ్యాపించిన ఈ భూమి యందు మరింత కీర్తి చేత అభివృద్ధి కలుగుచుండును. అందుచేత మొట్టమొదటిగా ఈ కవచ స్తోత్రమును పఠించియే చండీ సప్తశతిని పారాయణము చేయవలెను. పర్వతములు, వనములు, అరణ్యములు కలిగిన ఈ భూమండలము ఎంతకాలము నిలిచియుండునో అంతకాలము వరకును దేవీ కవచ పారాయణము చేసిన సాధకుని యొక్క పుత్ర పౌత్రాది సంతతి పరంపరగా చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉండును అని 53వ శ్లోకంలో అర్థము తెలియవస్తున్నది. చివరగా 54వ శ్లోకంలో కవచపాఠకుడు అమ్మవారి అనుగ్రహము చేత దేవతలకు కూడా లభ్యం కాని శాశ్వతమైన మోక్ష సామ్రాజ్యమును పొందును అని 55లో కూడా ఉన్నది. మోక్షమునందు స్వరూప స్థితికి ప్రాముఖ్యము లేదు.
అది ఒక అద్భుతమైన అనుభవాతీత స్థితి. కానీ ఇక్కడ పరమం రూపం లభతే అనుటను బట్టి శివేన సహమోదతే అను అనుభవ ప్రధాన వాదులు వాంఛించు సారూప్యముక్తిగా దీనిని భావింపనగును. శ్రీదేవీ కవచం మనుష్యులకు సాక్షాద్రక్షకమై వారి మూలమున సర్వ ప్రాణులకు పరంపరగా ఉపకారమగుచున్నది. ఇది వారాహపురాణే హరిహర బ్రహ్మ విరచితం దేవ్యా కవచం సంపూర్ణం. స్వస్తి.